आखिर वायरल ऑडियो क्लिप से तृणमूल परेशान क्यों है? उस ऑडियो क्लिप में आखिर क्या था? आइए बताते हैं। वोट से पहले एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है और सत्ता पक्ष के गुटबाजी का मामला सामने आता है और इसे लेकर इलाके की राजनीति काफी सक्रिय हो जाती है। হ্যালো, হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। বলেন জামাই। হ্যাঁ, বলছিলাম যে ভোট ভাট সব ছাপিয়ে করছে বলে আমি মানে তৃণমূলের নাকি? এদিকে তো বুঝতে পারছেন করছি তো আবার হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো ঘটনাটা হচ্ছে ভোট ঠিক আছে, মানে তৃণমূলের দরকার আছে, কিন্তু এখন যে লোকটা দাঁড় হয়েছে এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরাকে মানে সরাসরি একটা মানে চামারকে সমর্থন করাচ্ছে, চামারকে। মানে পরিবেশটা নোংরা হয়ে যাবে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ জিনিসটা বুঝতে পারছি। আপনি তখন বললেন কিনা কথাটা, আমি জামাই সত্যি বলছি, অনেকক্ষণ চিন্তা করেছি কথাটা নিয়ে। ঘটনাটা হচ্ছে যে তুমি চিন্তা করো যে গত পরশুদিন মানে একটা মুখ্যমন্ত্রীর প্রোগ্রাম হচ্ছে, সেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রোগ্রামে দলের কোনো সভাপতি নাই, দলের কোনো জেলা পরিষদ নাই, কেউ নাই, আর একটা ক্রিমিনালকে নিজে বসিয়ে দিল মঞ্চে। বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ক্রিমিনালকে মঞ্চে বসিয়ে দিল, তাতে এখন পর্যন্ত কোনো লিডারশিপের সাথে কোনো সুপরামর্শ নাই, ভালো নাই, মন্দ নাই, কিছু নাই, ওই কয়েকটা ক্রিমিনালকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাহলে ভোটে জিতার পরে ও করবে কি? ভোটে জিতার পরে ওই লোকটা করবে কি? যেমন ভাবে বন্যার টাকাটি লুটপাট করেছে ওই কয়েকজনে, ঠিক তেমনই ভাবে আবার ওই যে বাংলার আবাস যোজনার টাকা প্রায় 350 কোটি টাকা ঢুকবে মানুষের অ্যাকাউন্টে। হ্যাঁ, 350 কোটি টাকা ঢুকবে। ওই টাকাটাও 1 পয়সা পাবলিকের ফান্ডে যাবে না, সব লুটপাট করবে। হ্যাঁ, এখন তো মানুষ হুজুকে পড়ে আছে। হ্যাঁ, কিন্তু হুজুকে পড়ে আছে তো ভোটের পরে পরেই মানুষ বুঝতে পারবে যে কি ভুল করলাম, একটা শয়তানকে জ্বালেন ভোটটা দিয়ে। না, কথা তো ঠিক বলেছেন আপনি। হ্যাঁ, তো যাই হোক, সময় এখনো আছে, যতটা পারো মাইনাস করাও, যতটা পারো মাইনাস করাও, কারণ যতটা সমর্থন করবে ততটাই কষ্ট পেতে হবে পরক্ষণে আর কি, ততটাই আফসোস হবে যে খেলার জন্য এত হারলাম, খেলা কি করলো, এই হলো কথা। আপনাকে একবার এইদিকে আসতে হতো, আপনিও মানে চুপচাপ হয়ে গেলেন, আপনাকে আসতে হতো একবার। मालदा के हरिश्चंद्रपुर के तृणमूल विधायक तजमुल हुसैन के खिलाफ जिला परिषद सदस्य मुमताज बेगम के पति तृणमूल नेता अमीनुल हक की एक ऑडियो क्लिप सामने आने लगी है। ऑडियो क्लिप के साथ नेता के खिलाफ लिखित में जिला और राज्य नेतृत्व को सूचित कर दिया गया है। मालदा जिला का जमीनी नेतृत्व शुक्रवार सुबह से बैठक में बैठा है। ऑडियो क्लिप सुनने के बाद पता चलता है कि हरिश्चंद्रपुर के तृणमूल नेता तृणमूल ने एक कार्यकर्ता को बता रहे हैं कि इलाके में तृणमूल का उम्मीदवार चमार है, एक अपराधी है। उन्होंने बाढ़ राहत के लिए करोड़ों रुपए का गबन किया है। बांग्ला आवास योजना से आने वाले 200 से 250 करोड़ रुपए का भी गबन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, यही कारण है कि वह वोटों की लड़ाई में नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं को मतदान करने से भी रोका। हालांकि वोट से पहले फोन पर हुई बातचीत से यह साफ हो गया है, लेकिन बातचीत गुरुवार की रात उस वक्त वायरल हो गई जब यह कुछ जमीनी नेताओं के हाथ लग गई और इसके हाथ ही जमीनी स्तर पर एक नया संकट खड़ा हो गया है। हालांकि टीम ने तजमुल हुसैन और अमीनुल के बातचीत तीखा झगड़ा साफ नजर आ रही है। इसी बीच हाथ में यह ऑडियो क्लिप लेकर एक नया जलघोला शुरू हो गया है। इस ऑडियो क्लिप का बीजेपी ने तीखा मजाक उड़ाया है। वहीं अमीनुल का दावा है कि उनके खिलाफ साजिश रचाई जा रही है। ये सभी आरोप बेबुनियाद है। ऑडियो क्लिप में उसकी आवाज नहीं है। इस बीच अमीनुल के खिलाफ जमीनी नेतृत्व कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है। उनकी मांग है कि पार्टी के भीतर उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो टीम को नुकसान पहुंचाएंगे। इससे टीम की छवि ठीक होगी। इस बीच इस घटना को लेकर जमीनी स्तर पर गुटबाजी का मामला सामने आया है। हालांकि हरिश्चंद्रपुर तृणमूल गुटबाजी कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इस बार हरिश्चंद्रपुर में पहली बार विधानसभा चुनाव में तृणमूल ने जीत हासिल की है। लेकिन वोट हासिल करने के लिए एक बार फिर खुलेआम गुटबाजी चल रही है और यह समूह 2 दिग्गज नेताओं से झगड़ा करता है, एक और विधायक तो दूसरी ओर जिला परिषद सदस्य के पति। देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस स्थिति से कैसे निपटता है। অডিও ক্লিপ যেটা হচ্ছে এগুলো হাস্যকর ব্যাপার আর ভিত্তিহীন ব্যাপার আর কি। ঘটনা হচ্ছে আমাদের যে প্রার্থী যিনি ছিলেন ওনার প্রতিদ্বন্দ্বী আমি তো নই যে ওনার বিরুদ্ধে আমি কোনো মন্তব্য করবো বা কথা বলবো। আমরা দলের জন্য ভোট করেছি। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কে আমার বিপক্ষে বললো সেটা বড় কথা নয়, বৃক্ষের পরিচয়টা ফলে আর কি। আমার বুথ থেকে শুরু করে আমার 3টা অঞ্চল থেকে যে রেজাল্টটা হয়েছে ঐতিহাসিক রেজাল্ট হয়েছে, এটা হচ্ছে শেষ কথা আর কি। বেশি বিতর্কে জড়িয়ে লাভ নাই এবং দলের বিপক্ষে
এবং দলের বিপক্ষে যারা কথা বলেছে তাদের নিয়ে দলের আমি কোষার অর্ডাতে চাইছি না আর কি। কিন্তু ওখানে মূর্খ বলতে দেখা গেছে আপনাকে। না, আমার ওগুলো ভিডিও নয় আর কি, আমার ওগুলো অডিও নয়, আমি ওগুলো কোনো কথাই বলিনি। আর তাছাড়া আমার কথা হচ্ছে আমি জেলা পরিষদের প্রতিনিধি, আমার স্ত্রী যেহেতু জেলা পরিষদ আর কি সদস্য, ওনার প্রতিনিধি আমি। আমার অঞ্চল হচ্ছে মালিয়া রোয়ান, সুলতাননগর, সাদলি চক। আমি দৌলতনগরের লোকের সাথে কেন কথা বলতে যাব? সেখানে আপনাকে দেখা গেছে যে ভোট মানে অন্য কোথাও দেওয়ার প্রচার করতে। এগুলো সরাসরি মিথ্যা কথা আর কি। সেই অডিও ক্লিপটা কি আপনার না আপনার না, আমার নয়, ওগুলো ভিত্তিহীন কথাবার্তা ওইসব। আচ্ছা, ওগুলো পরিকল্পিতভাবে হয়তো দু চারটে চাঙড়া চলু ওগুলো হয়তো করেছে আর কি, মানে কারো বদনাম করে কেউ বড় হতে হবে, হ্যাঁ, কাউকে ছোট করে আমাকে বড় হতে হবে, এসব চিন্তাধারা আর কি। আপনাদের সংবাদ মাধ্যমে এসে পৌঁছেছে। তবে আমি যেটা মনে করি, আমাদের এখানে প্রার্থী নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছিল, তজমুলদার নিয়ে। তবে আমরা যে ভোট করেছি সবাই মিলে, আমরা জানি প্রার্থী তজমুলদার না, প্রার্থী হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। শুধু তজমুলদাকে এখানে উল্টাপাল্টা কথা বলা হয় না, এখানে আমি মনে করি মমতা ব্যানার্জিকেও বলা হয়েছে। যেহেতু প্রার্থী আমরা পশ্চিমবাংলায় একটাই প্রার্থী যেটা জানতাম সব জায়গায় মমতা, তার ফলস্বরূপ এই রেজাল্টটা কিন্তু আজকে আমরা এত সুন্দর রেজাল্ট পশ্চিমবাংলায় কিন্তু পেয়েছি। কিন্তু আজকে যারা দলের জায়গায় থেকে যাকে পাবলিক যাকে প্রতিনিধি করেছে একটা ভালো জায়গা, তারা যদি এইসব ভুলভাল কাজ করে, তার জন্য আমি মনে করি যদি বা আরও রাজ্য নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্বগুলো খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। নাহলে সবাই এরকম করবে, টিকিট একজনই পাবে, প্রার্থী একজনই হবে, দাবি অনেকজনের থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের এই ইলেকশন দিদি যাকে প্রার্থী করবে, এর আগেও যাকে আমাদের তৃণমূলের প্রার্থী হবে, তাদেরকে আমাদেরকে সবাইকে মেনে নেওয়া উচিত। গতকাল একটা অডিও ক্লিপ শুনতে পেলাম। সেই অডিও ক্লিপটা হচ্ছে ভোটের আগের। তৃণমূলের মধ্যে যে গোষ্ঠী কুন্দল লেগে আছে সেটা ওই অডিও ক্লিপ প্রমাণ হলো। আমরা যে ভারতীয় জনতা পার্টি যে সারা পশ্চিমবঙ্গে যে তৃণমূলের গোষ্ঠী কুন্দল যেটা লেগে আছে সেটা আবার একটা প্রমাণ হলো। আমরা বারে বারে বলছিলাম, সেটা আবার প্রমাণ হলো। তৃণমূল হলো কাটমানির সরকার। এই সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণ ভালো করে বুঝতে পারছে না, এই জন্য এই সরকার আছে। যেদিনকার জনসাধারণ এই সরকারকে বুঝে যাবে যে এই সরকারের মধ্যে কাটমানি প্লাস গোষ্ঠী কুন্দল লেগে আছে, তখন এই সরকার চলে যাবে। পরবর্তীতে भारतीय जनता पार्टी আসবে আবার। केवीसी न्यूज़ के लिए मालदा से तनुज जैन की रिपोर्ट।